ओके, गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. माझ्याकडे मॅम. क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च दिलेला आहे. जसं की सरांनी आतापर्यंत सांगितलं की आपल्या ज्या रिसर्च सिरीजमध्ये क्वांटिटेटिव्ह, क्वालिटेटिव्ह आणि मिक्स मेथड या संदर्भात घेतलं सेशन्स हे घेतले जातील. ही सिरीज या संदर्भात आहे. तुमचे व्हिडिओज ऑन केले तर छान होईल. मला दिसू शकाल. ऍक्च्युली वी कॅन इंटरॅक्ट इफ युअर व्हिडिओज आर ऑन. And just let me know in which language you all are comfortable. English is okay. येस मॅम. हो चालेल, Okay. इंग्लिश चालेल मॅडम. येस, इंग्लिश Okay. मराठी दोन्ही पण चालेल. Okay. If you feel anything, you can just ask me. I can translate in Marathi. Yes, I'll just share my PPT and we'll start with the basics of quantitative. First, I'll start with that and then we'll go to the Excel. काही विद्यार्थ्यांची विनंती आहे मॅडम की मराठीमध्ये पण सांगा. बायलिंग्वल आपण जाऊयात. ओके, चालेल चालेल सर, काही हरकत नाही. Just I'm going to share my PPT first. थोडे वर्ड्स जे असतील ते इंग्लिशमध्येच येतील सगळे. वर्ड मला मराठीमध्ये एवढे मी कम्फर्टेबल नाहीये, जे ऍक्च्युअल कॉन्सेप्ट आहेत त्याच्यासाठी. बाकी मराठीमध्ये मी सांगू शकते. कन्सेप्च्युअल जे आहेत ते मला नाही सांगता येणार जास्त मराठीमध्ये. ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? इज इट ओके? Please reply so I can, as I'm sharing my screen, I will not be able to go through हो, the Zoom. दिसतीये मॅडम, येस स्क्रीन मॅम. दिसते. Yes, okay. Thank you. So today we are going to learn about the quantitative research. Quantitative research मध्ये दोन मोस्टली रफली जर म्हटलं तर क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह हे मिक्स मेथड आपण आता नंतर जे इव्हॉल्व्ह झालं त्याच्यामध्ये मिक्स मेथड आली. आता रिस्पेक्टिव्ह टीचर्स त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला बाकीचे सांगतीलच. पण क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मोस्टली कशा संदर्भात असतो, तो इट deals with the numbers. Whenever we are collecting data in the form of numbers and we analyze it, interpret it, then we consider it as the quantitative research. There are in qualitative research we mostly go to the depth, and quantitative research we go to the breadth of that particular subject. Means in qualitative research we can analyze each and every aspect of that particular subject by going through deep in that subject. And as it is qualitative, we can analyze it more in depth. While in quantitative research, we can analyze the scope of that particular question. That will again continue in the next slide. So mostly you all know all the types of the research. Basically, this applied research we are talking in the education field or social sciences field. So that we are Excuse me, today. Swati ma'am. Yes. Swati ma'am, actually, have you changed the slide? Because only one slide is seen and it is not in slideshow mode. Can you put it on slideshow mode, please? It's in slideshow mode. Okay. No, then it's not changing. So, if you can put it on slideshow mode and then, because otherwise only one slide is visible, only the first slide is visible. I have just stopped the sharing. Wait a second.
Okay, is it now changing? Yes, ma'am. Please go Okay. ahead. Okay. So, applied research mostly we use in education and social research. Right now, whatever PhD you are doing, that comes under the applied research, where what we can do with the applied research, testing new learning models, designing educational technologies to technology tools, then research on student motivation. So there are so many fields, so many aspects are there by in which we can use the applied research in education. I'm just going it quickly as it is very basic things. So the most important thing when we are talking about the quantitative research, that is the hypothesis. Okay, very important thing. Whenever we start with the quantitative research, the hypothesis must have to be taken into the consideration. So hypothesis, what is the hypothesis? A hypothesis is a tentative testable statement about the relationship between two or more variables. Well, afterwards we'll look forward about the variables, what is mean by variable, and what type of variable are there when we are uh, going into the research. So hypothesis is tentative testable statement about the relationship between the two or more variables. Whenever we are using the research question, so in that we are using the variables, and the relationship between the productive relationship between those variable, the statement showing the relationship is nothing but the hypothesis. No, hypothesis is tentative, testable, predictive, and based on the evidence of theory. So I'll give the example. Students who revise daily will score higher than students who revise only before exam. सो दिस इज वन टाइप ऑफ हायपोथेसिस. हे एक हायपोथेसिस आहे ज्याच्यामध्ये रिव्हिजन करणारी मुलं आणि रिव्हिजन न करणारी मुलं यांच्यामध्ये स्कोर यांच्या स्कोरमध्ये काय रिलेशन आहे हे दाखवलेलं आहे. आता हे टेंटेटिव्ह आन्सर आहे. आपला जो रिसर्च क्वेश्चन असतो सो त्याच्यासाठी एक टेंटेटिव्ह आन्सर आहे. अँड इन क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस वी आर गोइंग टू analyze where it is correct or not. So according to the type of hypothesis that will discuss afterwards. So this is one example. Okay, here are the variables where the students who are revising the daily and the students who doesn't revise the daily. Just before exams they do the revision, so their score is compared here. Now what is the purpose of hypothesis? Why it should be there in the quantitative research? Why it is not in the qualitative? Why it is in the quantitative research? It provides the clarity and focus. Whenever you are forming the hypothesis, so it gives you the clarity what you have to do in your research, so your focus will be maintained. You know that where to go and how you are going through all the the data and interpretation, analysis and interpretation. For example, if you want to make some puzzle, if you have the whole idea, then only you can join all the dots. If you don't know the whole picture, you don't know exact picture or predictable picture, you will not able to do it in less time. If you don't have the picture, it will take more time. If you have the picture that what exactly you want, so that your expectation you should know, and that is nothing but the hypothesis. So secondly, it determines what data needs to be collected. As we are forming the hypothesis, I know that what data I need, from where I have to collect it, and in what format, in what quantity the data is required. For example, if we'll take example of the
awareness of social media. Then if what the hypothesis will be there if the example is awareness of social media, or impact of political knowledge due to the social media, due to the awareness of social media. This is the topic. So what will be the hypothesis? Those who are using the social media, those who are aware of the social media, has the more political knowledge. This is my hypothesis. So I know the exact way where I'm going through. Okay, I'm not going into this. Then test theories. Okay, so hypothesis is used to test the theories. Okay, whatever theories we have right now, we have in our psychology, in education field, we have so much theories in psychology, the conditioning theory, talent error theory. So many scientists has already already gave the theories, and we are researching it. Whatever the principles are already there, we are just researching it. We are not in doing any innovation. We are just again discovering the principle in innovative way, so that already those things are available, or the research has been already done, and we are again doing the things. So we are testing the theories. What are the impact of that theories in the current era or the new situation? Okay, so in that we can say that there are two methods, inductive and deductive. I'm not going into that. Theory to hypothesis, and by doing the research, by doing the hypothesis, we are again going to the theory. So as it is, if it is the inductive method, we are going from theory to hypothesis, and it is, if it is deductive method, we are going from hypothesis to the theory. For example, if we are giving the incentives, the productivity of the people will be increases. As the people get, or as the student get rewards, the productivity or the effectiveness of the student will be increases. This is the theory. Okay, uh, so if we are going to analyze this theory, again we have to compose the hypothesis, and this theory is the base of that hypothesis. Okay, then it gives prediction and interpreting results. Whatever the results we are getting, as we have the hypothesis, what we in quantitative research, what we are exactly examining, whether we can accept the reject the null hypothesis, or not rejecting the hypothesis. Actually, we cannot accept the null hypothesis. There are two types of hypothesis that we are going further, we study further. But so like that, we are interpreting the रिझल्ट विथ द हेल्प ऑफ हायपोथेसिस. म्हणजे मी काहीतरी अझम्पशन माझ्या रिसर्च बद्दल केलेलं आहे, ते रिसर्च मला एक प्रॉपर वे देतो. तो ते हायपोथेसिस मला एक प्रॉपर वे देतो की मी रिसर्च मध्ये पुढे काय काय करणं अपेक्षित आहे. तर याच्यामध्ये जेव्हा मी हायपोथेसिस मांडते, तेव्हा त्या हायपोथेसिस मध्ये मला एक क्लॅरिटी मिळते माझ्या रिसर्च मध्ये पुढे जाण्यासाठी. त्यानंतर त्या रिसर्च मध्ये मला जो डेटा कलेक्ट करायचा आहे, तर तो डेटा मला कोणाकडून किती प्रमाणात आणि किती अमाऊंट मध्ये तो कलेक्ट केला पाहिजे, हे मला लक्षात येतं जेव्हा मी हायपोथेसिस मांडते. त्याच्यानंतर जर मी काही थिअरीज असतील, तर त्या थिअरीज मला हायपोथेसिस द्वारा टेस्ट करता येतात. हायपोथेसिस मुळे मी माझ्या रिसर्च क्वेश्चन मी जो मांडते, त्याच्याबद्दल मला काही प्रिडिक्शन देता येतं, त्याच्याबद्दल भाकीत देता येतात. आणि मी हायपोथेसिस मांडल्यामुळे मी जे अनालाइज करते माझा डेटा, तो मला इंटरप्रिट करता येतो. ओके, ते आपण अजून पुढे बघणार आहे डिटेलमध्ये. फॉर एक्झाम्पल, हा एक रिसर्च टॉपिक आपला जो असेल, तो एक आपलं डेस्टिनेशन म्हणून की इथं आपल्याला जायचंय, तर तिथे जाण्यासाठी आपण काय करणार, वी नीड सम मेथडॉलॉजी. वे पाहिजे ना, गुगल सर्च मध्ये जसा वे देतात तसा तो वे काय आहे, तर तुमची मेथडॉलॉजी आहे. जर मेथडॉलॉजी माहिती असेल, तर तुम्ही त्या रिसर्च टॉपिक पर्यंत जाऊ शकाल. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कशा
कशाच्या सोबत जातात, तुमचे जे टायटलमध्ये व्हेरिएबल्स आहेत, whatever variables you have in your title of the research, so accordingly you are going uh, along with them you are going towards your research topic. रिसर्च व्हेरिएबल बद्दल तुम्ही डेटा कलेक्ट करता, त्याच्यावरती जे काही स्टॅटिस्टिकल प्रोसेस असतील त्या करता, त्याला अनालाइज करता, त्याला इंटरप्रिट करता आणि मग रिसर्च. आता याच्यामध्ये दिशा दाखवणारी गोष्ट कोणती आहे तर हायपोथेसिस. जर तुम्हाला प्रॉपर म्हणजे सम टीचिंग मेथड हॅज द गुड इफेक्ट ऑन द स्टुडंट्स अचिव्हमेंट. हे काय झालं, एक डिजिटल टीचिंग मेथड हॅव द गुड इम्पॅक्ट ऑन द स्टुडंट्स अचिव्हमेंट. हे काय झालं, एक दिशा दिली त्यांनी आणि मग त्यानुसार ते खरंच देते का नाही देते हे मी माझ्या रिसर्चमध्ये डेटा कलेक्शन करून मी ते ठरवणार पुढे. इथं एक दिलेलं आहे की ट्रॅडिशनल मेथड आणि इम्प्रूव्ह मेथड. जेव्हा ट्रॅडिशनल मेथड असेल, हे एक हायपोथेसिस आहे की ट्रॅडिशनल मेथड जेव्हा असेल तर तेव्हा ती मुलं क्लासमध्ये मुलांची एंगेजमेंट ही कमी राहते किंवा लेस इंटरॅक्टिव्ह सेशन विल बी देअर वेन वी यूज द ट्रॅडिशनल मेथड, chalk and board method. Whereas if we are using the interactive method, the students will be more interactive in the classroom. हे एक अझम्पशन आहे, म्हणजे काहीतरी ते प्रूफ केलेलं आहे. सो आता आपण एक प्रॉपर ह्याच्यामध्ये आलो की आस्पेक्टमध्ये हायपोथेसिसचे प्रकार कोणते आहेत. मोस्टली 2 हायपोथेसिसचे प्रकार मानले जातात, नल हायपोथेसिस अँड अल्टरनेट हायपोथेसिस. व्हेनेवर यू आर having the quantitative research, you have to mention your null hypothesis and alternative hypothesis. Either of this will be means if we are if our results are in positive format, then we can say that our alternative hypothesis. Here we also in Pune University we also call this as the research hypothesis will be accepted. म्हणजे एक तर नल दोन्ही हायपोथेसिस जेव्हा तुम्ही क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च करता त्यावेळी दोन्ही हायपोथेसिस मांडणं गरजेचं असतं. नल हायपोथेसिस याला H0 ने डिनोट केलं जातं आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिसला H1 किंवा HA. आपल्या इकडे ह्याला रिसर्च हायपोथेसिस असं पण म्हणतात, पण overall it is called as the alternative hypothesis. So we are going to analyze whether the alternative hypothesis has been accepted or not. हे आणखी मी तुम्हाला पुढे डिटेलमध्ये सांगेनच. आता नल हायपोथेसिस काय आहे, there is no difference in the performance between students who revise daily and those who don't. म्हणजे आपण मगाशी जे एक्झाम्पल बघितलं की जे स्टुडंट डेली रिवाइज करतात त्यांचा जो स्कोर असतो तो कम्पॅरेटिव्हली जे डेली रिवाइज नाही करत त्याच्यापेक्षा जास्त असतो. हे आपण हायपोथेसिस बघितलेलं होतं. पण त्याच्यामध्ये जर आपल्याला नल हायपोथेसिस मांडायचं असेल H0, तर ते काय असेल, देअर इज नो डिफरन्स इन परफॉर्मन्स बिटवीन स्टुडंट्स हु रिवाइज डेली अँड दोज हु डोंट. जे रिवाइज करतात पूर्ण सिलेबस आणि जे डेली रिवाइज नाही करत यांच्या परफॉर्मन्स मध्ये काहीही फरक नाही. म्हणजे कोणत्याही 2 व्हेरिएबल्स मध्ये जेव्हा तुम्हाला कोणताही फरक नाही हे सांगायचं असतं, म्हणजे तेव्हा तुम्ही नल हायपोथेसिस मांडता. आणि आता हे ते कसं ऍक्सेप्ट करतो आणि कसं रिजेक्ट करतो आपण पुढे डिस्कस करू. पण बेसिक थिंग, नल हायपोथेसिस म्हणजे काय, तुमच्या टायटलमध्ये जे तुम्ही 2 व्हेरिएबल्स यूज केलेले आहेत त्या 2 व्हेरिएबल्स मध्ये कोणताही डिफरन्स नाही, ते दोन्ही एका लेवलला आहेत, तेव्हा आपण ते नल हायपोथेसिस असं म्हणतो. आणि हे जर अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉझिटिव्हली त्याच्याबद्दल सांगायचे तुमच्या व्हेरिएबल्स बद्दल. सो स्टुडंट्स हु रिवाइज डेली परफॉर्म बेटर, म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप आहे स्टुडंट्सच्या मध्ये, जे डेली रिवाइज करतात त्या स्टुडंट मध्ये आणि त्यांच्या परफॉर्मन्स मध्ये. ह्या दोघांच्या मध्ये काय दाखवलेली आहे, पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप दाखवलेली आहे. सो अल्टरनेटिव्ह hypothesis shows you the relationship. Okay, now here in this
sentence, as I said, students who revise daily, this is one variable, and their performance is the another variable. Okay, so in your topic, in the research, mostly there are two types of variables: independent variable and dependent variable. So what type of independent variable? Independent variable means there is no effect of any other thing on that variable. That will be the static thing. So that is called as the independent variable. Amount of fertilizer used in farming. I have taken some random examples. In education we can say the hours of study before an exam. म्हणजे परीक्षेपूर्वी किती वेळ अभ्यास केला हे एक व्हेरिएबल आहे. परीक्षेपूर्वीच्या अभ्यासाचा काळ हा एक व्हेरिएबल आहे. हा काय आहे? इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. ओके, त्याचा परिणाम आपण कशावर बघणार आहोत? अचिव्हमेंट बद्दल. आता हे मी पुढे सांगते तुम्हाला डिपेंडंट कसं असेल हे. ओके, याच्यामध्ये एक्झाम स्कोर बेस्ड ऑन द स्टडी आवर्स. म्हणजे दोन व्हेरिएबल झाले. एक आहे आवर्स ऑफ स्टडी बिफोर द एक्झाम आणि दुसरा आहे एक्झाम स्कोर. म्हणजे आपण किती वेळ अभ्यास केला याचा इफेक्ट आपण एक्झामच्या स्कोर वरती बघणार आहोत. म्हणजे डिपेंडंट कोणतं व्हेरिएबल आहे? एक्झाम स्कोर. म्हणजे जर तुमच्या स्टडी आवर्स मध्ये चेंज झाला तर तुमच्या एक्झाम स्कोर मध्ये चेंज होतो. ओके, एक्झाम स्कोरचा चेंज किंवा इफेक्ट आवर्स ऑफ स्टडीवर होत नाही. हे रिव्हर्स नाही होत. त्यामुळे आवर्स ऑफ स्टडी हे काय झालं? इंडिपेंडंट व्हेरिएबल झालं. अँड whereas the exam score is the dependent variable. ओके, आणखी एक दोन प्रकार असतात, क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल्स आणि क्वांटिटेटिव्ह व्हेरिएबल. हे मी फार फास्ट घेतेय कारण खूप बेसिक्स आहेत ह्या गोष्टी. मला पुढे याचा उपयोग होणार आहे. मी तुम्हाला एक हँड्स ऑन देणार आहे, त्यावेळी त्याचा उपयोग होणार आहे, म्हणून मी हे खूप फास्ट घेते. ओके, सो क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल where it doesn't include numbers, so that is the qualitative variable. And when there are the input thing is the number, then it will be called as the क्वांटिटेटिव्ह व्हेरिएबल. म्हणजे जेंडर, मॅरिटल स्टेटस, व्हेइकल टाईप, ब्लड ग्रुप हे काय झाले? आपण एक गुणात्मक इनपुट आपण घेतोय आपल्या सॅम्पल कडून, म्हणून ते क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल झालं. ते त्याच्यामध्ये नंबर नाहीये, त्याला आपण अनालाइज करू शकत नाही, इंटरप्रेट करू शकत नाही. इवन इफ वी आर असाइनिंग द नंबर, जसं नोटेशन असतं, फॉर एक्झाम्पल मेलमध्ये जेंडरमध्ये आपण मेलला 1 केलं, फिमेलला 2 केलं आणि अदरला 3 केलं, असं जरी केलं तरी आपण ते क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये त्याचा वापर करू शकत नाही. क्वांटिटेटिव्हली त्याचा यूज नाही करू शकत. वेरॅज क्वांटिटेटिव्ह व्हेरिएबल कोणते आहेत? हाईट, ज्याचे ऍक्च्युअली इनपुट तुमचे नंबर्स मध्ये असणार आहेत. हाईट, वेट, आस्क, इन्कम, आपले जे स्कोर्स आहेत, व्हॉट एव्हर द स्कोर्स इन व्हेरियस सब्जेक्ट्स or various exams, that all will comes under the quantitative variable. Then next part is the discrete and continuous. Discrete variables means countable and take whole values only. Countable, जसं आपण 1 2 3 असं काय करतो? काउंट करतो. एक माहिती तुम्हाला त्याचा एक एक्झाम्पल. याच्यामध्ये काय आहे? या होल नंबर्स असतात. दे डझंट यूज द डेसिमल. फ्रॅक्शन्स, डेसिमल्स आर नॉट युज्ड हिअर. फॉर एक्झाम्पल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन काय आहेत? 1 2 3 4 हे मुलांचे पण स्टुडंटचे नंबर आहेत. हेच आपण 1.5 स्टुडंट आहे असं म्हणू शकतो का? नाही म्हणू शकत. 1 2 3 4 म्हणून ते काय आहेत? डिस्क्रीट व्हेरिएबल आहेत. आणि हेच कंटिन्युअस व्हेरिएबल काय आहे? ज्याच्यामध्ये तुम्ही डेसिमल पॉइंट काउंट करता, तुम्हाला मेजर करता. हे काउंट नाही करत. कंटिन्युअस व्हेरिएबल हे काउंट केलं जात नाही, हे मेजर केलं जातं. त्याला मेजर करणं म्हणजे काय? इट हॅज स्पेसिफिक युनिट. फॉर एक्झाम्पल, हाईट इन मीटर और सेंटीमीटर और फीट, वेट इन केजी, ग्रॅम, लाईक दॅट, टाइम इन आवर्स, मिनिट, सेकंड. सो हे मेजर करतो, याला प्रॉपर युनिट असतं. आणि डिस्क्रीट व्हेरिएबल आपण काउंट करतो 1 2 3 लाईक. ओके, मेजरमेंट मध्ये आणखी एक व्हेरिएबल्सचे टाइप्स येतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे नॉमिनल व्हेरिएबल. नॉमिनल व्हेरिएबल मध्ये कॅटेगरीज विदाउट ऑर्डर ऑर रँकिंग. त्याला काही प्रॉपर ऑर्डर नसते.
की पुढे पाठीमागं हा मोठा आहे हा लहान आहे, ह्याच्यामध्ये नॉमिनल व्हेरिएबल मध्ये ते दिलेलं नसतं. ऑर्डिनल व्हेरिएबल मध्ये त्याला प्रॉपर एक ऑर्डर दिलेली असते. म्हणजे आपण फॉर एक्झाम्पल स्कूलचे लेवल्स आहेत, लेवल्स ऑफ एज्युकेशन कुठले आहेत, प्रायमरी, सेकंडरी, हायर सेकंडरी. ह्याला काय आहे, एक प्रॉपर ऑर्डर आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये नंबर्स जरी नसले तर ह्याला काय आहे, प्रॉपर मिनिंगफुल ऑर्डर आहे पुढे पाठीमागे. ओके. त्याच्यानंतर इंटरवल व्हेरिएबल, त्याच्यामध्ये इक्वल इंटरवल्स असतात, त्याच्यामध्ये ट्रू झिरो नसतो, म्हणजे अब्सेन्स नसतो त्याचा. आणि रेशो व्हेरिएबल म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये ट्रू झिरो असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, येस येस ओके, ह्याच्यामध्ये ट्रू झिरो तुम्हाला absence of that particular thing you can measure over there. ओके, रेशो व्हेरिएबल मध्ये. ओके, हे पुढे घेत नाहीये, एक्स्ट्रा वीक्स मध्ये पण घेत नाही. ओके, नाव what you can say, which are the good hypothesis formulation which can guide data collection, which enables statistical testing, and which support theory validation or extension. गुड हायपोथेसिस, एक प्रॉपर हायपोथेसिसचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे, इट शुड बी क्लिअरली मेन्शन अँड प्रिसाइजली मेन्शन. एक्झॅक्ट त्याच्यामध्ये दोन समजा व्हेरिएबल असतील तर त्याची जी रिलेशनशिप असेल, तर जर त्याच्यामध्ये प्रॉपरली मेन्शन केली असेल तर त्याच्यामध्ये ती क्लॅरिटी असणं अपेक्षित आहे. इट शुड बी टेस्टेबल अँड फॉल्सिफिएबल. you should able to test with the help of variable statistical tool. And falsifiable म्हणजे इवन यू कॅन रिजेक्ट दॅट, म्हणजे त्याचा रिझल्ट हा निगेटिव्ह मध्ये सुद्धा येऊ शकतो. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर दोन व्हेरिएबलचा रिझल्ट हा पॉझिटिव्हच येईल असं नाही. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या पॉलिसीचा एज्युकेशन मध्ये आता बीएड आपलं काय झालं, सेमिस्टर वाईज झालं. सेमिस्टर वाईज बीएडच्या स्टुडंटच्या परफॉर्मन्स वरती होणारा परिणाम हे जर आपण बघितलं तर माझा अपेक्षा काय आहे, मी हायपोथेसिस काय म्हणणार, की सेमिस्टर वाईज जे बीएड केलं त्याच्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये जे टीचिंग ॲबिलिटीज आहेत त्या चांगल्या प्रमाणे इम्प्रूव्ह होणार. पण माझा जो डेटा मी कलेक्ट केला तो तशा पद्धतीनं आलाच नाही, त्याचं जे रिलेशन आहे ते निगेटिव्ह मध्ये जाते. तर असं आपण म्हणू शकतो की सेमिस्टर पॅटर्न बीएडचा मुलांच्या टीचिंग ॲबिलिटीवरती पॉझिटिव्ह इफेक्ट होत नाही. म्हणजे माझं हायपोथेसिस मी दोन्ही प्रमाणे मांडू शकते आणि ते मी रिजेक्ट सुद्धा करू शकते. ओके. लॉजिकल कन्सिस्टन्सी, आता मी सांगितले की प्रॉपर त्याच्यामध्ये लॉजिकल सिक्वेन्स पाहिजे. थेरॉटिकल ग्राउंडिंग, थेरॉटिकली त्याला तुम्हाला मांडता आलं पाहिजे की कोणत्या बेसवर तुम्ही मांडताय त्याला तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. अँड डिरेक्शनॅलिटी जसं आता म्हटलं की पॉझिटिव्ह सांगते तर ती एक डिरेक्शन झाली की पॉझिटिव्ह डिरेक्शन मध्ये तुमचं हायपोथेसिस जात. ओके. सो ॲज आय सेड दॅट देर आर टू टाइप्स ऑफ direction wise hypotheses are again divided into two types, non-directional and directional hypothesis. Okay, when there is a relationship between training and product, for example there is a relationship between training and productivity. हे काय झालं, एक सेंटेन्स झालं, एक हायपोथेसिस आय हॅव फॉर्म्ड, देर इज अ रिलेशन बिटवीन ट्रेनिंग अँड प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणजे काहीतरी रिलेशन आहे पण मी त्याला काही आहे त्याला स्पेसिफाय केले का नाही केलेलं, वेदर इट इज गुड ऑर बॅड, जस्ट आय सेड दॅट देर इज अ रिलेशन. So it is non-directional, it is not going towards the positive, towards the negative, so it is non-directional. And directional means it is indicating what type of relation is there. Training has a positive effect on employee productivity. म्हणजे जेव्हा तुम्ही हायपोथेसिस मांडताना प्रॉपर त्याच्यामध्ये रिलेशन सांगितलेलं असतं, जे पॉझिटिव्ह कडे जातं किंवा निगेटिव्ह कडे जातं, तेव्हा ते डिरेक्शनल हायपोथेसिस मध्ये जातं. आणि जेव्हा फक्त एक वेग सांगितलेलं असतं की देअर इज अ रिलेशनशिप, काहीतरी त्याच्यामध्ये रिलेशन आहे, तेव्हा ते नॉन डिरेक्शनल मध्ये जाते, कारण ते पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे हे स्पेसिफाय केलेलं नसतं.
Okay. Okay. How the hypothesis should be. It should be clear, precise, testable, falsifiable. Last is the simplicity and focus should be there. What does mean by simplicity and focus? For example, so one hypothesis I have framed: digital transformation, organizational culture, leadership style, and external uncertainty jointly influence firm परफॉर्मन्स थ्रू मल्टिपल पाथवेज. हे जर असं झालं तर हे केवढं मोठं हायपोथिसिस झालं. तुम्हाला ऐकताना तर ते बरं वाटलं का? इतकं काय काय मी एका ह्याच्यामध्ये सांगितलंय. ते ऐकायला पण आपल्याला येत नाही आणि समजायला अवघड आहे. इट इज नॉट सिम्पल. Instead of that, you can say digital transformation positively affects the firm performance. This is a simple sentence. So hypothesis should be framed in simple form. कमीत कमी शब्दामध्ये प्रिसाइजली, कोन्साइज आणि सिंपल लँग्वेज मध्ये यू हॅव टू फ्रेम युअर hypothesis. Another example: organizational culture mediates the relationship between leadership style and firm performance. Okay. Then last is it should be measurable and operational. For example, organizational happiness improves success. आता याला काही मेजर करू शकतो का? ऑर्गनायझेशनल हॅपीनेस काय आहे किंवा कशा पद्धतीनं आहे, हे याच्यामध्ये कुठलीच गोष्ट तुम्हाला मेजर करता येत नाही. इन्स्टेड ऑफ दॅट, एम्प्लॉई एंगेजमेंट पॉझिटिव्हली इन्फ्लुएन्सेस ऑर्गनायझेशनल परफॉर्मन्स. एम्प्लॉई एंगेजमेंट हे जे व्हेरिएबल आहे, we can take the data or inputs through the statistical tools. Okay. Sorry. One more example: leadership and performance. Leadership improves the organizational outcomes. इथं काय आहे? लीडरशिप डिफाईन केली आहे का? नुसती लीडरशिप सांगितली. आणि ऑर्गनायझेशनल आउटकम्स, एक्झॅक्टली व्हॉट यू आर framing when you are saying that organizational outcomes. So it is a vague concept. So instead of that, transformational leadership. So type of leadership has been defined here, has a positive and significant effect on the employee job performance. So instead of organizational outcomes, it is mentioned that employee job performance. As employee job performance increases, organizational outcomes will also will show the progress. Okay. In case of education, we can say online education affects student learning. हे काय झालं? वेग स्टेटमेंट झालं, वेग हायपोथेसिस झालं. ऑनलाईन एज्युकेशन affects student learning. Instead of that, perceived instructional quality has a positive effect on student satisfaction in online learning program, online learning environments. ओके. म्हणजे इथे काय केलेत? व्हेरिएबल प्रॉपरली डिफाईन केलेले आहेत आणि त्यामधला रिलेशनशिप इथे दाखवलेली. ओके. सोशल मीडिया, हे सोशल मीडियाचं मगाशी एक्झाम्पल घेतलेलं होतं. आता मी हे कॉमन मिस्टेक कडे जात नाही. Strong hypothesis, the main thing here is strong hypotheses are the foundation of strong models and strong research outcomes. Okay. If your hypothesis is strong enough, it is properly framed, then and then only your research outcomes will be also the precise and good. Now, how we can formulate our hypothesis? कुठून घ्यायचे हे हायपोथेसिस? म्हणजे हायपोथेसिस आपण म्हणतो, मग त्याला काय बेस असतो? हाऊ टू फॉर्म्युलेट इट? सो फर्स्ट थिंग इज द थिअरी. वेगवेगळ्या थिअरीज ज्या असतात, असू दे, बऱ्याच आपल्या ज्या ह्याच्या सायकोलॉजीच्या थिअरीज आहेत, त्या थिअरीज थ्रू आपण म्हणजे आधी काहीतरी एक्सपेरिमेंट झालेले आहेत आणि त्या एक्सपेरिमेंट वरती बेस आपण ते हे हायपोथेसिस फ्रेम करू शकतो. म्हणजे कंडिशनल लर्निंग जेव्हा देतो आपण, तेव्हा ते जे लर्निंग असतं ते जास्त इफेक्टिव्ह असतं किंवा जास्त पॉवरफुल असं झालं. हे काय झालं? मी कंडिशनल थिअरीचा बेस घेतला, त्याचा ऍज अ प्रूफ मी त्याचा आधार घेतला.
Then observation and practical experience. Whatever experience we had in our whole career, according to those observation, we can frame the hypothesis. Then review of existing literature. Whatever your topic is, regarding that, when we are analyzing whole the recent documents or recent research or earlier research which has been conducted, so based on that we can formulate our हायपोथेसिस. तर मी याच्यामध्ये पण नाही जाते. Okay. The next, so until this hypothesis is done, how we can formulate the hypothesis, what are the sources, what are the qualities of good hypothesis, that content we have finished right now. So the next part is the research question. So we have to translate the research question into the hypothesis. Okay, how to do it? रिसर्च क्वेश्चनचं हायपोथेसिस मध्ये रूपांतर कशा पद्धतीने केलं जातं क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये. मोस्टली हायपोथेसिस हा क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये आपण वापरतो, क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये आपण हायपोथेसिस वापरत नाही. रिसर्च क्वेश्चन काय आहे? हाऊ डज लीडरशिप स्टाईल इन्फ्लुएन्स एम्प्लॉई परफॉर्मन्स? ओके, whereas the hypothesis related to that is transformational leadership has a positive effect on employee performance. म्हणजे हे काय झालं, एक डिक्लेअर केलं. हायपोथेसिस मध्ये आपण ऑलरेडी डिक्लेअर करून टाकतो आणि रिसर्च मध्ये काय करतो, आपण तो प्रश्न विचारतोय. वी आर आस्किंग फॉर द एन्क्वायरी, हाऊ डज, कशा पद्धतीने. आणि हायपोथेसिस मध्ये ऑलरेडी वी आर स्टेटिंग दॅट दिस इज this shows the positive effect on the employee performance. म्हणजे हायपोथेसिस मध्ये स्टेटमेंट असतं जे डिक्लेरेटिव्ह असतं आणि रिसर्च क्वेश्चन हा एक क्वेश्चन असतो वेअर वी आर आस्किंग फॉर द एन्क्वायरी वेदर इट इज ऍप्लिकेबल और इफेक्टिव्ह और नॉट. ओके, आस्क व्हॉट आर हाऊ, आणि याच्यामध्ये काय करतो, मोस्टली स्टेट, there is a statement. For example, how does digital transformation affect firm performance किंवा मग स्कूल परफॉर्मन्स जर आपण याच्यामध्ये घेतलं. ओके, तर याच्यामध्ये पहिली व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन. हाऊ डज डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन अफेक्ट द फर्म परफॉर्मन्स? आता याच्यामध्ये कोर काय आहे या सेंटेन्सचा? transformation, digital transformation affect firm performance. This is the core of that question. Then determine the relationship type. What type of positive, negative, what type of relation you are thinking, or whatever research recently done, and in that what type of relation has been found. So according to that we have to show the relationship and then write the hypothesis accordingly. Now here we are showing the positive relationship. So digital transformation positively influences firm performance. म्हणजे हा झाला वरचा रिसर्च क्वेश्चन आणि खालचा झाला हायपोथेसिस. एक स्टेटमेंट आणि एक क्वेश्चन. अशा पद्धतीने कोणत्याही क्वेश्चनचं हायपोथेसिस मध्ये तुम्हाला फॉर्म्युलेशन करता येतं आणि ह्याला एक्सपांड पण करता येतं. आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार परत त्याला एक्सपांड पण करता येतं. अनदर एक्झाम्पल, व्हॉट फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन विथ ऑनलाईन लर्निंग? म्हणजे कोणते फॅक्टर आहेत जे स्टुडंटचे सॅटिस्फॅक्शन आहे ऑनलाईन लर्निंग संदर्भात, स्टुडंटचं जे सॅटिस्फॅक्शन आहे त्याला कोणते फॅक्टर इन्फ्लुएन्स करतात, त्याच्यावर कोणत्या फॅक्टरचा इफेक्ट होतो. आता याचा हायपोथेसिस काय होईल? परसिव्ड instructional quality positively influence student satisfaction. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कोणती आहे ती ऑलरेडी त्यांनी हे दिलेलं आहे, कोणती क्वालिटी आहे ती, किंवा मग स्टुडंट इन्स्ट्रक्टर इंटरॅक्शन पॉझिटिव्हली इन्फ्लुएन्स स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन. म्हणजे जेव्हा इंटरॅक्शन जास्त प्रमाणात होते, स्टुडंट इन्स्ट्रक्टर इंटरॅक्शन जास्त प्रमाणात होते, ती पॉझिटिव्हली इन्फ्लुएन्स करते स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन वरती. हा रिसर्च क्वेश्चनच्या म्हणजे हे काय केलं, एक्सपांड केलं. व्हॉट फॅक्टर्स
तर म्हणजे ह्याच्यामध्ये 2 फॅक्टर दिले. परसिव्हड इन्स्ट्रक्शनल क्वालिटी अँड स्टुडंट टीचर इंटरॅक्शन. ह्या 2 याच्यामध्ये 2 गोष्टींमध्ये ते हायपोथेसिस, एक रिसर्च क्वेश्चन 2 हायपोथेसिस मध्ये एक्सपांड केलं. म्हणजे हे कशावर डिपेंड आहे, तुमच्या त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलचे किंवा पर्टिक्युलर तुम्ही जे हे घेतलेलं आहे अनालाइज करायला, त्याचे किती कॉम्पोनंट आहे ह्याच्यावरती तुमचं फॉर्म्युलेट होतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आणखी एक मी तुम्हाला एक्झाम्पल त्याचं देते की लिडरशिप असेल तर लिडरशिप मध्ये फक्त लिडरशिप येत नाही, परत त्याचे काहीतरी कॉम्पोनंट येतात. मग त्या एका लिडरशिपच्या रिसर्च क्वेश्चन साठी तुम्हाला परत 3 ते 4 हायपोथेसिस फॉर्म्युलेट करावे लागतात. ओके, हे पण मी सांगते. खूप अगदी वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेट करण्याची गरज नसते. ऍबस्ट्रॅक्ट, डू नॉट राईट वेग, जे आपण आता ऑलरेडी बघितलेले वेग नाही, त्याच्यामध्ये प्रॉपर तुमचे व्हेरिएबल्स डिफाईन झाले पाहिजेत, व्हेरिएबल्स दिसले पाहिजेत. त्याच्यानंतर डू नॉट इग्नोर थिअरी व्हेन स्पेसिफाईंग डिरेक्शन. जेव्हा तुम्ही एखाद्याचा पॉझिटिव्ह इफेक्ट आहे किंवा नाही, जे निगेटिव्ह आहे का पॉझिटिव्ह इफेक्ट आहे, कंडिशनल लर्निंगचा अचिव्हमेंट वरती किंवा लर्निंग वरती इफेक्ट पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे, हे सांगण्यासाठी तुम्हाला आधी थिअरी ती लर्न करावी लागेल. सो थिअरी इग्नोर न करता तिथं तुम्हाला पॉझिटिव्ह इफेक्ट दाखवले आणि तुम्ही तुमच्या हायपोथेसिस मध्ये निगेटिव्ह इफेक्ट दाखवले, तर हे करू नये. तुम्ही थिअरीचा बेस जेव्हा घेता तेव्हा थिअरीनुसार तुमचे हायपोथेसिस फॉर्म्युलेट केले पाहिजेत. नॉट ओव्हरलोड अ सिंगल हायपोथेसिस. एकाच हायपोथेसिस, जसं मी आता म्हटलं, वी हॅव टू एक्सपांड द हायपोथेसिस. Whether the research question is one, then also there are several components in that one research question. So you have to expand the hypothesis. एकच हायपोथेसिस तिथं कन्सिडर करून मग त्याच्यावरती सगळं त्याच्या एका इंटरप्रिटेशन वरती, त्या एका हायपोथेसिसच्या इंटरप्रिटेशन वरती तुम्ही टोटल रिसर्च सांगू शकत नाही. ओके, अँड डू नॉट कन्फ्यूज ऑब्जेक्टिव्ह विथ हायपोथेसिस. ऑब्जेक्टिव्ह ही कॉन्सेप्ट वेगळी आहे आणि हायपोथेसिस ही कॉन्सेप्ट वेगळी आहे. नाव दिस इज द कोर पार्ट ऑफ आवर lecture, hypothesis testing. How to test the hypothesis or what are the ways to test the hypothesis. आता याच्यामध्ये हायपोथेसिस टेस्टिंग करतो म्हणजे काय करतो, आपले जे क्वेश्चन्स आहेत त्याला आपण आन्सर शोधतो, whether they are correct or whatever path you are following, whatever variables you are using, they are showing positive effect on the other variable or not. Does a new teaching method, for example, does a new टीचिंग मेथड इम्प्रूव्ह स्टुडंट परफॉर्मन्स, हे जर मला चेक करायचं झालं तर मी काय करणार, हायपोथेसिस फॉर्म करणार आणि ते टेस्ट करणार. म्हणजे मला माझी नवीन मेथड मी जी इंट्रोड्यूस करते, ते इंट्रोड्यूस केलेल्या मेथडचा इफेक्ट स्टुडंटच्या परफॉर्मन्स बघण्यासाठी हा काय झाला, क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च झाला. अँड फॉर दॅट पर्पज आय हॅव टू फॉर्म्युलेट द हायपोथेसिस फर्स्ट. That means my teaching method shows the positive effect on the student performance. This is the directional hypothesis. So I have to formulate the hypothesis, then and then only I will be able to analyze that hypothesis or test my hypothesis. Why it is needed? Hypothesis testing helps us distinguish between actual effects or relationship and random sampling variation. म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअल इफेक्ट्स काय होतील, तुम्ही जे मेथड वापरणार आहे, जे तुम्ही टूल वापरणार आहे, त्याचे इफेक्ट्स, जो प्रॉडक्ट वापरणार आहे त्याचे इफेक्ट्स बघण्यासाठी तुम्हाला हायपोथेसिस टेस्टिंग हे करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही जे पण आता पीएचडी नॉर्मली आता बऱ्यापैकी असं आहे की पहिल्यांदा जेव्हा रिसर्च स्टार्ट झाला तेव्हा मोस्टली सर्वे मेथड यूज केली जायची. आणि सर्वे मेथड म्हटलं की फक्त क्वांटिटेटिव्ह सर्वे, म्हणजे काय, समजा एखादा नवीन प्रॉडक्ट आपण लॉन्च केलं, त्या प्रॉडक्टचा समाजामध्ये काय मागणी आहे किंवा काय त्याचा इफेक्ट होतोय समाजावरती, हे पाहण्यासाठी काय करणार, आपण फक्त सर्वे करणार, डेटा कलेक्ट करणार, तो इंटरप्रिट करणार, त्याच्यामध्ये परत हायपोथेसिस येणार. पण ऍज द रिसर्च इव्हॉल्व्ह ह्याच्यामध्ये परत क्वालिटेटिव्ह जास्त प्रमाणात वाढले, त्याच्यानंतर मग ते दोन्ही मिक्स करून परत पुढे मिक्स मेथड आल्या आणि
ह्या पद्धतीने आपल्या एज्युकेशन मध्ये पण जर पहिले तुम्ही जर थिसिस पाहिले तर मोस्टली सर्वे मेथड वरती होते, प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट वरती नव्हते. पण मग आता तुम्ही जर पाहिले तर बऱ्यापैकी प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट वरती तुम्हाला रिसर्च केलेले दिसतील. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह दोन्ही मेथड्स वापरल्या गेलेल्या जातात. म्हणजे फक्त एका न्यूमरिकल डेटावरती डिपेंड न राहता त्याचा क्वालिटेटिव्ह साईड पण चेक केली जाते. ओके. Why is hypothesis testing needed? Without hypothesis testing, decision would rely on intuition or subjective judgment. म्हणजे, for example, whenever I'm using qualitative data, I'll take the data through interview, through questionnaire. So maybe it is subjective that time. But when तुम्ही जर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनचं उत्तर लिहिलं तर त्याच्यामध्ये 4 पर्याय दिलेले असणार. ते ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन तुम्ही कुणीही जरी चेक केले तर त्याचं आन्सर जर समजा बरोबर असेल तर तेवढेच मार्क्स मिळणार. इन्स्टेड ऑफ दॅट 15 मार्काचा क्वेश्चन मी जर चेक करत असेल तर मी जेवढे मार्क देणार आणि बाकीचे टीचर्स जेवढे मार्क देणार ह्याच्यामध्ये फरक पडणार. त्यामुळं क्वालिटेटिव्ह मध्ये फरक पडतो कारण थोडासा सब्जेक्टिव्हनेस त्याच्यामध्ये येतो. whereas quantitative मध्ये as there are numbers, so it will not be subjective, it will be in the objective form. Okay. रिसर्च कन्क्लुजन्स वुड लॅक सायंटिफिक क्रेडिबिलिटी. त्याच्यामध्ये सायंटिफिक तुमची जे कन्क्लुजन येतील, जे आउटकम्स येतील त्याला सायंटिफिक क्रेडिबिलिटी नसणार आहे. ते सायंटिफिक अनालिसिस इंटरप्रिटेशन वरती डिपेंडंट नसणार आहेत. फाइंडिंग्स वुड नॉट बी रिप्रोड्युसेबल. ते जनरलाइज करता येणार नाही तुम्हाला. छोट्या सॅम्पलवरून घेतल्यानंतर ते पॉप्युलेशनला तुम्हाला ते जनरलाइज करता येणार. विथ हायपोथेसिस हेच तुम्हाला उलट सांगता येईल. डिसिजन्स आर डेटा ड्रिव्हन. डेटा आपण जो कलेक्ट करतो त्याच्यावरती तुमचे सगळे डिसिजन्स राहतात. कन्क्लुजन्स आर सपोर्टेड बाय प्रोबॅबिलिटी थिअरी. जी प्रोबॅबिलिटी थिअरी आहे त्याला ते सपोर्ट करतं जे आलेल्या कन्क्लुजन्स आहेत त्यांना, कारण हायपोथेसिस मांडलेले असतात. अँड रिझल्ट कॅन बी जनरलाइज. ते प्रॉपर सायंटिफिक वेनी घेतल्यामुळे मी जरी 50 लोकांच्या वरती रिसर्च कंडक्ट केला असेल दॅट विल बी ऍप्लिकेबल फॉर द होल पॉप्युलेशन ऑफ दॅट सॅम्पल. सो त्याच्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो की हायपोथेसिस टेस्टिंग इज द बॅकबोन ऑफ द एव्हिडन्स बेस्ड रिसर्च. क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये हायपोथेसिस टेस्टिंग इज द बॅकबोन. सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये हायपोथेसिस आहे. ओके. आता आपण थोडं डिटेल हायपोथेसिस वरती जाणार आहोत. नल हायपोथेसिस काय आहे आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस काय आहे. सो नल हायपोथेसिस विच डिनोट्स बाय H0, इट represents the status quo or no effect assumption. No effect. There are no effect between the two variables. There is no difference. There is no relationship. There is no effect. आणि एक्झाम्पल मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की आपल्या टीचिंगची मेथड आपण कुठली इनोव्हेटिव्ह जर तयार केली तर त्याचा इफेक्ट कोणताही स्टुडंटच्या अचिव्हमेंट वरती नाही. जेव्हा मी असं म्हणते त्यावेळी तो नल हायपोथेसिस झाला. तिथं मी रिलेशनशिप दाखवत नाही. देर इज नो डिफरन्स इन मीन परफॉर्मन्स. आता हे सायंटिफिक दृष्ट्या आणखी वेगळं की देर आर नो सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन द टू मीन्स ऑर व्हॉट. ओके. आणि याच्या विरुद्ध अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस काय आहे, विच रिप्रेझेंट्स द रिलेशन or which represents the researcher's claim or what we want to provide. ओके. आपल्याला काय नक्की सिद्ध करायचंय हे जेव्हा हे त्या अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस मध्ये ऑलरेडी मांडलेलं असतं की मी असं अज्युम करून चालले की माझ्या रिसर्च मध्ये मी काय एक्सपेक्ट करते. त्यामध्ये डिफरन्स असतो, रिलेशनशिप असते आणि इफेक्ट असतो. वेदर इट इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट जिथे तुम्हाला दर्शविलेला असतो तो आहे अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. याची कन्सेप्टची नावं मला म्हणजे माझ्या डोक्यात नाही आलं ते लिहायला मराठीमध्ये. मी ते इंग्लिशमध्येच कंटिन्यू करते. द न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव्ह स्टुडंट परफॉर्मन्स. दिस इज द पॉझिटिव्ह अनालिसिस ऑर पॉझिटिव्ह प्रिडिक्शन. याचमध्ये काय हे होतात की आता आपण वन टेल्ड अँड टू टेल्ड.
So there is much confusion in the one tail and two tail test or hypothesis. So what exactly mean by one tail test and two tail one tail hypothesis and two tail hypothesis? हे अ डिरेक्शनल हायपोथेसिस. आता हे काय आहे, डिरेक्शनल हायपोथेसिस मध्ये वन टेल्ड आहे. सो अ डिरेक्शनल हायपोथेसिस स्पेसिफाईज बोथ द एक्झिस्टन्स अँड द डिरेक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑर रिलेशनशिप. म्हणजे तो इफेक्ट पॉझिटिव्ह असू शकतो, निगेटिव्ह असू शकतो, इन्क्रीज असू शकतो किंवा डिक्रीज असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, एक्स इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस पॉझिटिव्हली ऑर निगेटिव्हली अफेक्ट्स वाय. म्हणजे एक्सचा वाय वरती काहीतरी इफेक्ट दाखवलाय. हे दोन व्हेरिएबल आहेत, हे एक्झिस्ट करतात, हे याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. हे झालं वन टेल्ड हायपोथेसिस. ओके. फॉर एक्झाम्पल, एज्युकेशनचा आपण इथं घेऊ. स्टुडंट्स टॉट युझिंग ब्लेंडेड लर्निंग मेथड्स स्कोर हायर दॅन स्टुडंट्स टॉट युझिंग ट्रेडिशनल मेथड. ओके. आता याच्यामध्ये दोन आहेत, ब्लेंडेड लर्निंग अँड ट्रेडिशनल मेथड्स. ओके. ब्लेंडेड लर्निंग मेथड एक्स, ट्रेडिशनल मेथड्स वाय. तर या दोन्ही इथे एक्झिस्ट करतात, दोन मेथड आहेत आणि त्याचा इफेक्ट इथे दाखवलेला आहे स्टुडंटच्या अचिव्हमेंट स्कोअरवरती. ओके. आता हे डिरेक्शनल हायपोथेसिस आपण कुठे यूज करतो? व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉंग थिअरॉटिकल ऑर एम्पिरिकल सपोर्ट. म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअली माहिती असेल, कुठेतरी त्याची थिअरी मांडून ठेवली असेल की याचा इफेक्ट याच्यावरती होतो. ही जेव्हा प्रॉपर थिअरी मांडलेली असेल तेव्हाच आपण डिरेक्शनल हायपोथेसिस तिथं देऊ शकतो. त्याला आपल्याला सपोर्ट काहीतरी पाहिजे आहे. ओके. याच्यामध्ये आपण पुढे नॉन डिरेक्शनल मध्ये येऊ आपण. देन नॉन डिरेक्शनल हायपोथेसिस. आता हे नॉन डिरेक्शनल आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द टू टेल. व्हेन इट इज डिरेक्शनल इट इज वन टेल अँड नॉन डिरेक्शनल इट इज कॉल्ड एज टू टेल. अ नॉन डिरेक्शनल हायपोथेसिस. ह्या गोष्ट लक्षात ठेवून द्या. जेव्हा डिरेक्शनल असतं तेव्हा वन टेल असतं आणि नॉन डिरेक्शनल असतं तेव्हा टू टेल असतं. ओके. अ नॉन डिरेक्शनल हायपोथेसिस स्टेट्स दॅट अ रिलेशनशिप or difference exist. आहे डिफरन्स बट डज नॉट स्पेसिफाय द डिरेक्शन. म्हणजे तो डिफरन्स तिथे एक्झिस्ट करतो, पण तो पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे, इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे, हे त्याच्यामध्ये मेन्शन जेव्हा केलेलं नसतं तेव्हा त्याला नॉन डिरेक्शनल हायपोथेसिस म्हणतात. मीन्स व्हेन देयर इज नो पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह effect has been shown in the hypothesis, then that is called as a non-directional. Whether we are going to positive side or negative side, it is not mentioned, then that is called as the non-directional or two-tailed hypothesis. मोस्ट हे कन्फ्युजन ह्याच्यामध्ये आहे. आपल्याला जेव्हा स्टॅटिस्टिकल टूल वापरू आपण तेव्हा या आधारावरती आपण पुढे टूल वापरत असतो. त्यामुळे आपण हायपोथेसिस कुठल्या पद्धतीने मांडलं, कुठल्या पद्धतीने फॉर्म्युलेट केलं हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. Okay. So there is a significant relationship or difference between X and Y. Okay. Student performance differs. आता याचं एक्झाम्पल काय आहे नॉन डिरेक्शनलचं? स्टुडंट परफॉर्मन्स डिफर्स बिटवीन ऑनलाईन अँड क्लासरूम बेस्ड इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे जर ऑनलाईन इन्स्ट्रक्शन्स असतील, ऑनलाईन टीचिंग असेल आणि क्लासरूम बेस्ड टीचिंग असेल तर यामध्ये स्टुडंटचा परफॉर्मन्स वेगवेगळा असतो. हे काय झालं, एक हायपोथेसिस झालं. बट देर इज नो डिरेक्शन गिवन ओव्हर देअर. वेदर इट इज पॉझिटिव्ह मीन्स student performance is good or bad, it is not mentioned, so the direction has been not given. नॉन डिरेक्शनल आपण कुठे यूज करतो? जेव्हा काय म्हणतात त्याला, अर्ली स्टेज ऑफ रिसर्च, काही त्याच्यावरती काही रिसर्च झालेले नाहीयेत आधी. मी हायपोथेसिस कधी मांडू शकते? when I know some research has been already done, some findings are there on the basis of those research, then only I know that there is this type of relationship, positive relationship or negative relationship is there. That time only I know that. But if the concept is very new, for example IKS, nowadays IKS has been introduced in our syllabus according to NEP 2020. So some changes has been done in syllabus from primary to the higher level. So not much research has been done on that. So तेव्हा मी
परफेक्टली सांगू शकत नाही की त्याचा इफेक्ट पॉझिटिव्ह झाला की निगेटिव्ह झाला. ऍट दॅट टाइम आय कॅन यूज दॅट. कॉन्फ्लिक्ट्स असतील एखाद्या गोष्टीमध्ये, लिटरेचरमध्ये खूप जास्त कॉन्फ्लिक्ट्स असतील तर त्यावेळी, अँड डिरेक्शन ऑफ इफेक्ट इज अनसर्टन वेन वी कॅन नॉट say it confidently that there is this type of relation between the two variables, that time we can use the non-directional one tail and two tail. हे फक्त लक्षात ठेवा, one tail and two tail हे खूप महत्वाचे आहेत गोष्टी. आता हायपोथेसिस टेस्टिंग, आपण फॉर्म्युलेशन, आता हे फॉर्म्युलेशन कसे करायचं हे आता ऑलरेडी मी तुम्हाला सगळे सांगितलेले असतात. जेव्हा hypothesis testing करतो, what is the first step? Formulation of hypothesis. So that already we have studied how to formulate the hypothesis precisely. Then choose the level, significance level. Now this is where we are testing it at 0.05 level, 0.01 level and 0.10 level. आता हे कसं इंटरप्रिट केलं जातं? when we say that it is significant at 0.05 level, म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला 5% आपण त्या आपला जो रिझल्ट आला त्याच्यामध्ये 5% प्लस मायनस असू शकतो. म्हणजे 95% ऑफ द पॉप्युलेशन विल बी ऑन विच वी कॅन जनरलाइज आर फाइंडिंग. 95%, 5% त्याच्यामध्ये एरर आपण म्हणू शकतो. हे जर 0.01 असेल तर तो 99% ला असतो. म्हणजे आपण वॉट एव्हर फाइंडिंग्स वी हॅव डन in our research will be applicable for the 99% of the population. ओके, म्हणजे जेव्हा एखादी गोष्ट 0.01% ला सार्थ ठरते त्यावेळी ती परत 0.05 लेवलला चेक करण्याची गरज नाही. 99% ला जर ती सार्थ आहे तर ती ऑलरेडी 95% ला असणार. And 0.10 means what will be there when it is 0.10? 0.10 लेवलला काय येईल, काय इंटरप्रिटेशन येईल? हॅलो, सांगता येईल का? 0.05 ला जर 95% मी सांगू शकते की पॉप्युलेशनला माझा रिझल्ट ऍप्लिकेबल होतील तर 0.10% ला किती पर्सेंट असेल पॉप्युलेशन? 90%. Very good. It is 90%. Then after 90%, formulation ma'am. of hypothesis, yes, correct. Very good. Then after formulating the hypothesis and collecting the data, we have to choose the appropriate test statistic. Okay. Now, how we are going to choose the appropriate test? So it depends on the nature of data, then sample size, distributional assumptions and research design. याच्यामध्ये कोणते कॉमन टेस्ट आहेत स्टॅटिस्टिक मधले जे आपण रिसर्च साठी वापरतो? झेड टेस्ट, टी टेस्ट, काय स्क्वेअर टेस्ट अँड एफ टेस्ट. दीज आर कॉमनली यूज टेस्ट इन स्टॅटिस्टिक्स. बऱ्यापैकी एज्युकेशनचे जे रिसर्च आहेत त्या सगळ्यामध्ये एक तर झेड टेस्ट, टी टेस्ट, काय स्क्वेअर टेस्ट किंवा एफ टेस्ट ही वापरली जाते. आपण आता ती कशी वापरली जाते हे आपण बघणार आहोत पुढे. देन कम्प्युट द टेस्ट स्टॅटिस्टिक अँड पी व्हॅल्यू. जेव्हा आपण डेटा हे घेतो, आपण ठरवतो, त्याच्यानंतर त्या व्हॅल्यूचे अनालिसिस आपल्याला करायचे, जो आपण डेटा कलेक्ट करतो तो, आणि त्याचे इंटरप्रिटेशन लास्टला येतील. मेक द डिसिजन, म्हणजे जी व्हॅल्यू आहे ती अल्फाची कमी आहे का जास्त आहे ह्याच्यावरती तुमचं नल हायपोथेसिस रिजेक्ट होणार की आपण ऍक्सेप्ट नाही करू शकत. मग अशी मी जसं सांगितलं तुम्हाला की आपण अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस किंवा रिसर्च हायपोथेसिस आपण ऍक्सेप्ट करू शकतो, पण आपण नल हायपोथेसिस ऍक्सेप्ट नाही करू शकत. नॉट एबल टू रिजेक्ट द नल हायपोथेसिस, म्हणजे जेव्हा पी ची व्हॅल्यू तुमची अल्फापेक्षा कमी येईल किंवा इक्वल टू येईल तेव्हा तुमचं नल हायपोथेसिस रिजेक्ट होतं. म्हणजे तुम्ही जो काही प्रॉडक्ट तयार केलेला आहे तो इफेक्टिव्ह झाला आहे तुमच्या सॅम्पलला किंवा पॉप्युलेशनला, तो इफेक्टिव्ह झाला जर ती व्हॅल्यू कमी असेल तर.
म्हणजे आपण नल हायपोथेसिस रिजेक्ट करतो. नल हायपोथेसिस काय आहे की देर इज नो डिफरन्स. म्हणजे मी जर माझा प्रॉडक्ट वापरला मुलांच्या वरती तर त्या प्रॉडक्टचा काही यूज असेल म्हणजे नसेल असं आपण तिथं नल हायपोथेसिस मध्ये सांगतो. म्हणजे आपण तो रिजेक्ट जेव्हा करतो त्याचा अर्थ काय झाला, माझ्या प्रॉडक्टचा विद्यार्थ्यांच्या अचिव्हमेंट वरती चांगला परिणाम झाला. At that time I am rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis. Okay, and if it is greater than alpha, then it is fail to reject, not able to reject the null hypothesis. Okay, या दोनच ह्याच्यामध्ये आपण इंटरप्रिटेशन करू शकतो, रिजेक्ट नल हायपोथेसिस और फेल टू रिजेक्ट. ऍक्सेप्ट नल हायपोथेसिस असं होत नाही. Okay, just I'll go to the Excel. And last step, interpret the result in context. तुमचा जो कॉन्टेक्स्ट आहे त्याच्यानुसार तुमचे रिझल्ट इंटरप्रिट करायचे आहेत. म्हणजे जे तुमच्या अनालिसिस तुम्ही केलं डेटाचं, जो टूल वापरला त्या टूल नुसार त्याचं अनालिसिस झालं. अँड लास्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ दॅट अनालिसिस यू आर इंटरप्रिटिंग युअर रिझल्ट. आता याच्यामधल्या पॅरामेट्रिक कुठल्या आणि नॉन पॅरामेट्रिक कुठल्या, ह्या ज्या टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये मेन टाइप्स कोणत्या आहेत हायपोथेसिस टेस्टिंग मध्ये, पॅरामेट्रिक आणि नॉन पॅरामेट्रिक. स्टॅटिस्टिकल टेस्ट दॅट मेक स्पेसिफिक अझम्पशन्स अबाउट द पॉप्युलेशन पॅरामीटर्स फ्रॉम विच द सॅम्पल डेटा इज ड्रॉन. म्हणजे whatever population is there on that for that population specific assumptions we are doing. Such type of population if there is, then we use the parametric hypothesis test. Is the population, आता हे कशा हे करतं की पॉप्युलेशन मीन इक्वल टू अ स्पेसिफिक व्हॅल्यू, त्यात प्रॉपर त्या पॉप्युलेशनचा एक मीन व्हॅल्यू असणार. इज द डिफरन्स बिटवीन टू पॉप्युलेशन मीन्स स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट. दोन पॉप्युलेशन असेल तर त्याचे जे मीन डिफरन्स असेल तो सिग्निफिकंट आहे का नाही. फॉर एक्झाम्पल एनपीसी सगळ्यांना माहिती असेल, नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी कर्व. नॉर्मॅलिटी काय असते, मिडल टेंडन्सी जास्त प्रमाणात असते. कोणताही डेटा आपण जेव्हा घेतो तेव्हा त्या डेटामध्ये मिडल टेंडन्सी जास्त प्रमाणात असते, टॉप आणि बॉटमला कमी कमी प्रमाणात तो पॉप्युलेशनचे डेटा जातो. दॅट इज द नॉर्मॅलिटी. हे जेव्हा नॉर्मॅलिटी शो करतं, एखादं पॉप्युलेशन जेव्हा नॉर्मॅलिटी शो करतो तेव्हा तुम्ही पॅरामेट्रिक टेस्ट वापरता. जेव्हा इंटरवल असतील प्रॉपर, फॉर एक्झाम्पल 0 to 9, 10 to 19, हे काय झाले, इंटरवल झाले स्कोरचे. जेव्हा हा प्रॉपर इंटरवल असतात अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही डेटा कलेक्ट करू शकता तेव्हा पॅरामेट्रिक टेस्ट आपण वापरतो. ओके, काही कोणत्याही प्रकारचे ते इंटरवल असू शकतात किंवा रेशो स्केल असू शकते. त्याच्यामध्ये होमोजिनिटी ऑफ व्हेरियन्सेस, म्हणजे आता समजा इथे मी तुम्हाला 3 वेगवेगळे डेटा दिलेले आहेत, 3 वेगवेगळे ग्राफ इथे तुम्हाला दिसतात. या सगळ्यांची मीन वेगळे आहेत, पण यांची जी ह्यांचा जो नेचर आहे हे होमोजिनियस आहे. तिन्ही जे ग्राफ आहेत ते एका प्रकारचे ग्राफ आहेत, एका प्रकारचे काय म्हणतात त्याला व्हेरियन्स त्याच्यामध्ये त्या एका प्रकारचा प्रत्येक ग्रुपमध्ये आहे, म्हणजे होमोजिनियस ग्रुप आहे. त्याच्यानंतर इंडिपेंडन्स ऑफ ऑब्झर्वेशन, हे जेव्हा असतील तेव्हा आपण ह्या टेस्ट यूज करू शकतो. या कोणत्या आहेत, झेड टेस्ट कधी वापरतात, द पॉप्युलेशन स्टँडर्ड डेव्हिएशन अल्फा इज नोन. जेव्हा एखाद्या पॉप्युलेशनचं तुम्हाला स्टँडर्ड डेव्हिएशन माहिती असेल त्यावेळी झेड टेस्ट यूज करतात. जेव्हा सॅम्पलचा साईज हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 30, म्हणजे n हा if n is greater than or equal to 30, that time we use the Z test. The variable is measured on an interval or ratio scale. जे आता मी तुम्हाला इंटरवल सांगितले त्याच्यामध्ये जर व्हेरिएबल मेजर होत असेल तर तुम्हाला Z टेस्ट यूज करतात. फॉर एक्झाम्पल a factory claims that average weight of cement bags is 50 kg. The population standard deviation is known to be 1.5 kg. स्टँडर्ड डेव्हिएशन आहे म्हणजे 1.5 kg
इतकं त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन आहे मीन पेक्षा. मीन पासून ते डेव्हिएट झालेलं आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे a quality inspector randomly selects 40 bags and finds a sample mean of 49.4 kg. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय माहिती आहे, वेट माहिती आहे, पॉप्युलेशन स्टँडर्ड डेव्हिएशन माहिती आहे आणि त्याचं एक्झॅक्टली हे किती आहे, मीन किती आहे हे माहिती आहे. That time we can use the Z test. Then T test, which we normally use in our education. So used for comparing means when population variance is unknown. पॉप्युलेशन मध्ये व्हेरियन्स माहिती नसेल आणि वी हॅव टू कम्पेअर द मीन्स ऑफ दॅट पॉप्युलेशन, दोज टू ग्रुप्स, देन वी यूज द टी टेस्ट. वी हॅव टू कम्पेअर द मीन ओव्हर देअर. ओके, द वन सॅम्पल ह्याच्यामध्ये, देन अगेन देर आर टाइप्स इन द टी टेस्ट. द वन सॅम्पल टी टेस्ट इज statistical hypothesis test used to determine whether an unknown population mean is different from the specific value. Okay, population mean is different from a specific value. एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा जर वेगळा किंवा अननोन असेल मीन, त्यावेळी आपण वन सॅम्पल टी टेस्ट यूज करतो. याचे मी एक्झाम्पल तुम्हाला पुढे देते. देन इंडिपेंडंट सॅम्पल टी टेस्ट, दोन वेगळे इंडिपेंडंट सॅम्पल असतील आणि तेव्हा ते कम्पेअर करायचे असतील, आहे त्याचे पुढे एक्झाम्पल मांडलेले आहेत मी, तेव्हा आपण टी टेस्ट इंडिपेंडंट सॅम्पल टी टेस्ट वापरतो. पेअर्ड मध्ये त्याच ह्याच्यामध्ये डिपेंडंट सॅम्पल जो असतो त्याच मध्ये तुम्ही दोन वेळा हे करता, त्यावेळी म्हणजे इज यूज टू फाइंड आउट इफ द डिफरन्स इन द मीन ऑफ टू सॅम्पल इज 0. द टेस्ट इज डन ऑन डिपेंडंट सॅम्पल्स, युजली फोकसिंग ऑन अ पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑर थिंग्स. एका पर्टिक्युलर ग्रुपवरती ती टेस्ट केली जाते आणि त्याचा प्री आणि पोस्ट डेटा कम्पेअर केला जातो. त्यावेळी तुम्हाला पेअर्ड सॅम्पल टी टेस्ट यूज करावी लागते. ओके, याचे एक्झाम्पल्स आहेत. वन सॅम्पल टी टेस्ट काय असेल? अ युनिव्हर्सिटी क्लेम्स दॅट द ॲव्हरेज स्कोर इन स्टॅटिस्टिक्स एक्झाम इज 65 मार्क्स. A lecturer believes the performance of the current batch is different. A sample of 20 student has a mean score of 69. आता इथे काय रिसर्च क्वेश्चन काय येईल? इज द ॲव्हरेज स्कोर सिग्निफिकंटली डिफरंट फ्रॉम द 65. 65 पेक्षा जो सिग्निफिकंट स्कोर आहे तो डिफरंट आहे का? याच्यामध्ये वन टेस्ट का हे वापरली तर पॉप्युलेशन व्हेरियन्स इज अननोन. We don't know the variance of the population and sample size is smaller than 30. Okay, a sample size is 20, so we use the one sample t test. Then paired t test, a fitness program measure cholesterol levels of participants before and after a 12-week exercise. So हे मी आता एक्झाम्पल सांगितलं की त्याच पर्टिक्युलर एका ह्याच्यावरती प्री आणि पोस्ट टेस्ट घेतला जातं, डेटा कलेक्ट केला जातो, त्यावेळी आपण पेअर सॅम्पल टी टेस्ट वापरतो. देन एफ टेस्ट, वेन वी यूज द एफ टेस्ट, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ANOVA, analysis of variance, and that is ANOVA, used for comparing means across more than 2 groups. जेव्हा एकापेक्षा जास्त ग्रुप्स असतात आणि त्याचे मीन कम्पेअर करायचे असतात, त्यावेळी वन वे ANOVA किंवा टू वे ANOVA वापरली जाते. आता वन वे ANOVA कशासाठी आहे? इफेक्ट ऑफ अ सिंगल फॅक्टर ऑन अ मल्टिपल इंडिपेंडंट ग्रुप. दोन वेगळे ग्रुप आहेत आणि त्या एका फॅक्टरचा आपण जर हे बघत असू, इम्पॅक्ट बघत असू, तेव्हा आपण ANOVA वापरतो. दोन वेगवेगळ्या ग्रुपवरती एका पर्टिक्युलर थिंगचा इफेक्ट चेक करण्यासाठी आपण वन वे ANOVA वापरतो. टू वे ANOVA यूज टू एक्सेस हाऊ टू इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स, दोन वेगवेगळे फॅक्टर्स अफेक्ट अ डिपेंडंट व्हेरिएबल. डिपेंडंट व्हेरिएबल दोन वेगवेगळ्या एकाच ह्याच्यावरती आपण वापरलं जातं. पहिल्या ह्याच्यामध्ये वन वे मध्ये दोन वेगळे ग्रुप वापरले जातात. टू वे मध्ये एकच ग्रुप दोन वेगवेगळ्या इंडिपेंडंट व्हेरिएबल वरती चेक केले जातात. एक्झाम्पल खूप साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर दोन वेगळ्या स्टुडंटना जेव्हा आपण एकच टीचिंग मेथड, दोन वेगळ्या ग्रुपच्या स्टुडंटना, सायन्सचा ग्रुप असेल, मॅथ्सचा ग्रुप असेल, किंवा सायन्सचा ग्रुप आहे आणि लँग्वेजचा ग्रुप आहे, तर हे दोन वेगळे ग्रुप आहेत, इंडिपेंडंट ग्रुप आहेत
आणि त्या इंडिपेंडंट ग्रुपला आपण एकच कुठलं तरी एक डिजिटल कॉम्पिटन्सी दोघांना देतोय. तर हे काय झालं, वन वे अनोवा झालं. टू वे अनोवा काय असेल, एकाच ग्रुपवरती आपण डिजिटल कॉम्पिटन्सी वापरतोय, आणखी कुठले मॉडेल बेस्ड टीचिंग वापरतोय. हे दोन वेगवेगळे फॅक्टर एकाच ह्याच्यावरती आपण चेक करतो. तर तो झाला टू वे अनोवा. ओके, मी आता पुढचे नॉन पॅरामेट्रिक आहेत त्याच्यामध्ये पुढे जात नाही. आपल्याला पॅरामेट्रिक साठी एक एक्सेलचा आपल्याला हे बघायचं आहे. म्हणजे टी टेस्ट काढण्यासाठी एक्सेल कसा यूज होतो हे आपल्याला चेक करायचंय. मी एक तुम्हाला साधारण ओके, जेव्हा तुम्ही एखाद्या ह्याचं अनालिसिस करता, हायपोथेसिस जेव्हा फॉर्म करता, त्यावेळी काय करतो आपण, डेटा कलेक्ट करतो. आता एक समजा दोन व्हेरिएबल्सचा मी डेटा कलेक्ट केलेला आहे. ओके, प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्ट. ओके, तर त्या प्री आणि पोस्ट टेस्टचा आपण कंपॅरिझन करतो, त्याचा मीन काढतो, स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढतो आणि त्या मीन मध्ये आपण कोरिलेशन चेक करतो. आणि टी टेस्ट मध्ये आपण काय म्हणतो की वेदर दॅट प्रॉडक्ट विच वी हॅव युज्ड इज इफेक्टिव्ह ऑर नॉट. म्हणजे जर पुढचा स्कोर हा पॉझिटिव्ह कडे गेला तर तुम्ही जो प्रॉडक्ट यूज केला आणि त्याच्यानंतर ट्रीटमेंट जी दिली, त्या ट्रीटमेंट नंतर जे काही तुम्ही परत टेस्ट घेतली आणि डेटा कलेक्ट केला, तो जर इफेक्टिव्ह आला तर आपण म्हणतो की आपला प्रॉडक्ट हा इफेक्टिव्ह आहे. अँड इफ इट इज नॉट प्रूव्हन देन इट इज नॉट इफेक्टिव्ह ऑर नल हायपोथेसिस. येस, स्क्रीन शेअरिंग थांबले वाटतं. हो, स्क्रीन शेअरिंग मला ते एक्सेल दाखवायचंय ना, म्हणून मी आता पीपीटी थांबवली. बर हा, एक्सेलचं problem. एक हे दाखवते Go ahead. त्यांना. ओके, आता आपल्याला तुम्हाला माहितीये की आपण इंटरप्रिटेशनसाठी बरेच ऍप्स वापरू शकतो. त्याच्यामध्ये एसपीएसएस आहे आणि एक्सेल हा इझिएस्ट वे आहे. एसपीएसएस ही लायसन्स कॉपी आपल्याला लागते आणि थोडंसं परत क्रिटिकल होतं, त्याच्यामध्ये फार डिटेल्स आपल्याला द्यावे लागतात. आपल्याला कोणत्या ह्याच्यावरती कोणत्या लेवलला बघायचंय, 0.05, 0.1 और 0.01, हे आपल्याला सगळे डिटेल्स त्याच्यामध्ये एसपीएसएस ला द्यावे लागतात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचं सगळं इंटरप्रिटेशन येतं. पण एक्सेल मध्ये असे ऑप्शन आहे ज्याच्यावरती तुम्ही जर डेटा दिला, तर मी खूप सिंपल एक एक्झाम्पल घेणार आहे ज्याच्यामध्ये आउट ऑफ 25 मी स्कोर दिलेला आहे आणि त्या स्कोर वरून आपण इंटरप्रिटेशन करू. ऍक्च्युली मला पण हे म्हणजे मी पण एक्सेल कधी वापरलं नव्हतं, पण गंदे सरांनी मला हे दाखवलं. मी मोस्टली जे इंटरप्रिटेशन आतापर्यंत मी केलं हे एसपीएसएस यूज करून केलं. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आय एम युझिंग द एक्सेल. सो दिस इज द एक्सेल. आता याच्यामध्ये हा ऑप्शन नॉर्मल तुम्ही जेव्हा एक्सेल ओपन, मला माझी एक्सेल शीट दिसते का? Yes, ma'am. Please go ahead. ओके, सो नॉर्मल जेव्हा एक्सेल आपण यूज करतो तेव्हा हे तुम्हाला ऑप्शन दिसत नाही. जे डेटाचे ऑप्शन आता मी यूज करणार आहे ते तुम्हाला दिसणार नाही. तर याच्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल, सो यू हॅव टू गो टू द फाईल, देयर इज अ ऑप्शन्स. ओके, लास्ट command, last tab is there, option. When I click to the option, one pop-up window will come. In that, add-ins are there. Okay, so by selecting add-ins, I'll go to the manage add-ins and go. So here are the options. Analysis toolpack, VBA, Euro currency tools. आपल्याला फक्त वरचा लागतो, पण आता हे सगळे मी हे केलेले आहेत, सिलेक्ट केलेले, चेक केलेले, बट वी रिक्वायर ओनली अनालिसिस टूलपॅक. ओके, हे जेव्हा ओके म्हणेल, सो द टॅब हिअर यू कॅन सी डेटा, हिअर डेटा अनालिसिस. ओके, ऍट द राईट कॉर्नर, राईट अप्पर कॉर्नर ऑफ युअर विंडो, just below your the menu bar, data analysis is there. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे टूल्स येतात. आता हे कसे वापरायचे हे मी तुम्हाला सांगते. आता याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे
जेवढे आपले स्टॅटिस्टिकल टूल्स आहेत हे सगळे दिसतील. ANOVA सिंगल फॅक्टर, ANOVA टू फॅक्टर, ANOVA टू फॅक्टर विथ रिप्लिकेशन, विदाउट रिप्लिकेशन, कोरिलेशन, कोव्हॅरियन्स. ओके, सगळे जेवढे तुम्ही स्टॅटिस्टिकल टूल हे करता ते सगळे तुम्हाला इथे दिसतात. ओके, आता मी इथं सिम्पल डेटा एक घेतलेले, काही याच्यामध्ये जास्त रॉकेट सायन्सने मी खूप साधे एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. नंबर ऑफ स्टुडंट्स इथे 10 आहेत. ओके, डेटा माझा सॅम्पल आहे n इज इक्वल टू 10. इन दॅट A is the pre-test, B is the post-test. So I have some score in the pre-test and some score in the post-test. Now I have to analyze the data. So what I have to do here? Just go to the data analysis, then select what kind of tool you want to use. Okay, right now I am using the t-test paired to sample for means. Okay, आता जसं मी सांगितलं t-test pair म्हणजे काय असतो, ज्याच्यामध्ये तुम्ही आता याला तुम्हाला हे सगळं डिटेल माहिती असणं गरजेचं आहे, म्हणून मी हे सगळं पहिल्यापासून तुम्हाला सांगितलं की t-test pair काय असते. जेव्हा तुम्ही एका ग्रुपवरती एक टेस्ट पहिला घेता विदाउट ट्रीटमेंट, देन देर इज अ ट्रीटमेंट, अँड again there is a post test. So at that time I can use the t-pair test. Okay, now just I have to here give the range. रेंज म्हणजे काय आहे, कुठे तुम्हाला पाहिजे डेटा. आता व्हेरिएबल 1 डेटा तुमचा कुठे आहे, सॉरी व्हेरिएबल 1 म्हणजे प्री टेस्टचा डेटा माझा कुठे आहे, फ्रॉम B5 टू B12. ओके, ही B5 झाली सेल, पहिली सेल, आणि ही लास्टची सेल झाली B14. सो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग आय एम जस्ट सिलेक्टिंग माय रेंज. जितका पण तुमचा असेल मोठा तो बाय डिफॉल्ट घेतो B5 टू B14. तुम्ही सिलेक्ट केला जेवढा तेवढा लगेच तिथेच तो दाखवतो. त्याच्यानंतर दुसरा व्हेरिएबलची रेंज कुठे Swati आहे. ma'am, येस Swati ma'am, sorry to interrupt you, but Yes, ma'am. we are not able to, at least I from my end am not able to see any this thing, you're saying on the box the range can be seen. We are not able to see. Is there a drop down box or something you're talking about? Is it a dialog box? Are you able to see my Excel sheet? I can only see your Excel sheet. That's Okay, it. on Excel sheet there is one pop-up menu. That is not seen. Now see on top on top I can see that data analysis and all that. But when you said that you clicked on data analysis and all the names of the data tools came, that was not visible, ma'am. Other students, are you able to see those pop-up menu and all? No, ma'am. Oh. Okay, I'll just share my entire screen, then maybe it will Yes, be yes, visible. yes. Just Yes. just me. Share screen. Entire screen. Okay. Is the Excel sheet visible? Yes, the Excel sheet is visible. Okay, now just let me know. Yes, Now- now it is visible. Now it's Okay. visible. Okay, thank you. Sorry, ma'am. No, it's Okay. absolutely fine. Welcome. So this is data analysis pop-up menu where you will get all the types of statistical tool. ANOVA single, one-way, two-way, ANOVA correlation, covariance, descriptive statistics, then correlation, t-test, all types of z-test, all types of statistical tools you will be able to see. Whatever tool you just want to add or whatever tool you want to use, you just have to select that tool, then you can go towards your analysis. Okay, did you see that how to add the data analysis tool over here from file options? Was it visible? No, Yes, ma'am. now we can see it. Now we can see it. So earlier it was not seen.
No, this dialog box was not seen. What you have Okay. just now opened. Okay, I'll just revise again. This data analysis tool is not present in your regular Excel sheet. So for that, you have to add data analysis tool. So for that, you have to go to the file. After going to file, you can see the options menu at the very last tab. There is a option menu. Okay. So after that, you will get one pop-up menu. In that, add-ins. After add-ins, you go to the manage Excel add-ins and click on the go. गो वरती क्लिक केलं, ऍडिन्स वरती आला तुम्ही, इथे गो वरती क्लिक केलं तर तुम्हाला काय ऍड करायचंय त्याच्यामध्ये हे दिसेल. याच्यामध्ये अनालिसिस टूल पॅक आहेत, टूल पॅक VBA आहे, युरो करन्सी टूल आहेत आणि सॉल्व्हर आहे. याच्यामधले आपल्याला पहिला जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. मी सगळे सिलेक्ट केलेले आहेत. जेव्हा तुम्ही ओके म्हणाल तेव्हा तुम्हाला या डेटामध्ये इथे तुम्हाला डेटा अनालिसिस हा पार्ट दिसेल. नाहीतर हा दिसणार नाही. रेग्युलर एक्सेल शीट मध्ये यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस टॅब. ओके, सो just go to the data analysis. As there is a pre-test and post-test, I am using the t-test paired to sample for means. Okay, just click on the OK. Here you have to mention your range. Range means from which cell to which cell your data is distributed or written in Excel sheet. एक्सेल शीट मध्ये कोणत्या सेल पासून कोणत्या सेल पर्यंत व्हेरिएबल वनचा डेटा तुम्ही इन्सर्ट केलेला आहे. तर मी B5 पासून B14 पर्यंत डेटा माझा 10 स्टुडंटचा डेटा इथे अपलोड केलेला आहे. नाव जस्ट ड्रॅग ओव्हर, just select that whole data. So you'll come to here, the range will be displayed B5 to B14. Okay, for the second variable, that is for the post test, select the another data. So the range is from the C5 to C14. Okay, now where do you want your output? Just you have to give the range over here. Just select some random cells over here. Okay, and click on OK. Now here alpha it is what, see this tab 0.05. So at what level? 0.05 level we are going to interpret our data or check our data. Just click on OK. Here you will get all the details of your, just wait a minute. Okay, here you will get all the detailed interpretation of your data. Mean is for the variable 1, that is pre-test, the mean of that group is 10.8, whereas for the variable 2, for the post-test, mean is 20.6. Variance is given. Then observations means n is 10 for both tests. Then correlation also they have given. Then hypothesized mean difference is given 0, DF. Then here T-stat is given as it is one tail test. The p-value is 5.5. So can you tell me, can you interpret now whether it is positively affected or not, whether the null hypothesis is rejected? Anybody can tell? Whether the null hypothesis rejected or failed to reject.
Yes. Here the null hypothesis is rejected. The product is same effective over here. Okay. Got it or not? The pair measurement show that the variable 2 is significantly higher than variable 1. With variable 2, that means the what is the mean here? 20.6. So it is higher than the variable mean in the first variable, that is the 10.8, and the what we can say p value the given p value is smaller than the alpha, so that we can say the null hypothesis is rejected. That means whatever product I used after pretest, that is effective for the student's achievement. Okay, got it? Understood? Any doubt related to this Excel sheet? Yes. Okay, I'm coming to the Zoom. Is my screen visible? Again, sorry. I stopped. Sorry. Okay, so in this way, you can use all the type of statistical tool, whether it is z-test, t-test. If the sample is more than 30, you can use the z-test over there. Then if standard deviation then also you can use the z-test. All parameters I have given, when you have to use the z-test, when you have to use the t-test. Okay, then we have not discussed about the Pearson's correlation. That also we can use whenever we are searching for the correlation. That is also the parametric one. So due to the time bounding, I was not able to cover up those tools. Okay, any doubts? Have you understood how to introduce the data tools into the Excel? Yes, ma'am. So instead of going to the any statistic expert for the data analysis, so you can do it by yourself. However, tables are there in your research, you just put up those tables in the Excel sheet, then select the range of those variables. Automatically you can calculate the t-test of the data. Okay, any doubts? सॉरी, मी खूप फास्ट घेतलं, म्हणजे मला स्वतःलाही जाणवते की मी ते खूप फास्ट घेतलं, पण ते सांगणं गरजेचं होतं हायपोथेसिस काय आहे. त्यांना याच्यात एक अजून सांगायला हवंय की क्रिटिकल हा. व्हॅल्यू आणि सिग्निफिकंट व्हॅल्यू जी आहे तर सॉरी कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू, तर हा. त्यांच्या याच्यावर आपण ऍक्सेप्ट करायचं का रिजेक्ट करायचं ते सांगायचं. बाकी बघ ठीक. आता तो टेबल नेमका माझ्या आता म्हणजे पीसीला ते नसेल. महत्वाचं आहे की जर आपण क्रिटिकल पेक्षा कॅल्क्युलेटेड जर जास्त आली तर रिजेक्ट करतो, व्हाईस वर्सा. हा, मग ते मी सांगितलं ना, पी व्हॅल्यू जर आपली अल्फापेक्षा ती एखादं उदाहरण सांगितलं ना त्यांना इतकी याची, म्हणजे त्यांना अजून चांगलं ठीक आहे, पण कळलं असेल आता. मी तो डेटा ना तो चार्ट आणखी टाकायची राहिले ह्याच्यामध्ये. हे काय काही खूप डाऊट? आहे त्यामुळे किती घेऊ तरी. ऍक्च्युली मला असं झालं की 1.5 तासात कव्हर करणं म्हणजे हो, फार हो. मुश्किल गोष्ट आहे. आपण 1.5 तासात एकच टूल सांगतो. Any doubts? Students, please speak up. सर, मग आपण वाइंड अप करू शकतो का? मी तुम्हाला काय एक हे देऊ शकते एक्सरसाइज, जे तुम्ही या टूल वरती करू शकता. तुम्हाला म्हणजे गंदे सरांना पाठवून देईन, मग तुमच्या ग्रुपला ते सर पाठवतील.
एक एक्सरसाइज जिथे तुम्हाला हे सगळं अनालाइज एक छोट्या अमाऊंट वरती करता येईल. थँक्यू मी सर. ऍक्च्युली आता कंडक्ट करणार होते पण तेवढा टाइम नाही मिळाला हँड्स ऑन तुम्हाला द्यायला, पण मी ते ग्रुपला पाठवून देईन. ओके. कोणाला काही शंका नसेल तर आपण थांबूया. उद्याचं सेशन वर्तक मॅडमचं असणार आहे आणि आपण ते उद्या बरोबर 6 वाजता सुरू करूयात, म्हणजे वेळेत संपेल. ओके सर. लिंक हीच थँक्यू असणार सर. आहे. मला तिन्ही गंदे सेशन सर करताची लिंक हीच असणार आहे. एकाच लिंकवर तिन्ही सेशन्स होणार आहेत. वेगळी लिंक येणार नाही. Gande sir, thanks for giving me this opportunity. I thank to our principal sir also and my all colleagues. Thank you so much. Thank you for, all students. Thank you for this Thank you, sir. opportunity. थँक्यू मॅम. थँक्यू. Yes. bye. Thank you, Swati ma'am. It was very comprehensive, though the time was short, but you were able to complete majority part. Thank you. Thank you, ma'am.